बिछा राशिर लोक माने आगामी 7 दिन मध्यरे सतर्क रुहंतु बंधुगण। महाविनाशर समय आरंभ हेबाकु जाउछि। दिनगुड़िकु पछकु गणना करिबा आरंभ करंतु, कारण बंधुगण 84 वर्ष परे तुमर कुंडली रे एक दुर्लभ महासंधि सृष्टि हेउछि। एबे राहु एवं केतु उभय ग्रह तुम जीवन रे विपर्जय आनिबाकु जाउछंती। तुम सहित एपरी एक घटना घटिबो जे तुम आखिरु रक्त लुह बहिबो बंधुगण। हाँ, मु तुमको कहि देउछि जे तुम जीवन रे सबु किछि ओलटपालट होई सारिछि। तुमे एहा भल भाबरे जान, कारण तुमर शत्रु माने तुम उपरे मंत्र पकाइछंती। तुमर कठिन परिश्रम, तुमर भाग्य एवं तुमर भाग्य बंधा होइछि। तुम घरर लक्ष्मी बंधा होइछि। तुम घरर देवी माता अन्नपूर्णा बंधा होइछंती। हाँ, एबे एपरी परिस्थिति रे राहु एवं केतु उभय मिसी तुम जीवन रे एपरी परिवर्तन आनिबे। एपरी परिवर्तन जहाँ सुनी तुमर मेरुदंडरे थरी उठिबो। देख बंधुगण, मु जेउ भविष्यवाणी करिबाकु जाउछि ताहा साधारण नुहे, कारण तुमर कुंडली रे उपस्थित 9टी ग्रह आगामी 7 दिन मध्यरे तुमर जीवन रे एक बड़ निष्पत्ति नेबा पई एकाठी हेबे एवं मु ग्यारंटी देउछि जे एही बड़ घटना घटिबो। एपरिकी केही एहाकु रोकी पारिबे नाही, कारण शनि, राहु एवं केतु समस्ते उलटा गति करिछंती। बंधुगण, मु तुमको कहिबाकु चाहूछि जे तुम जीवन रे एक बड़ परिवर्तन घटिबाकु जाउछि, जहाँ पई तुमे बहुत वर्ष धरी उत्साहर सहित अपेक्षा करिछ। बंधुगण, तुमे तुमर जीवन रे बहुत कांदिछ, तुमे बहुत कष्ट पाइछ, किंतु आउ नुहे, कारण एबे न्यायर देवता शनिदेव तुमर प्रत्येक लुहर प्रतिशोध नेबाकु जाउछंती। आउ देख बंधुगण, जेतेबेले शनिदेव प्रतिशोध नेबे तुमर प्रत्येक शत्रु नई पड़िबे। बंधुगण, मु जाने जे तुमे बहुत वर्ष धरी एक छोट खुशी पाई अपेक्षा करिछ एवं अनेक थर तुमर अपेक्षा तुमको अनेक थर भांगी देइछि। बंधुगण, तुमे खुशीर किछि मुहूर्त पाई मध्य आकुल। बंधुगण, तुमर प्रियजन माने तुमको बहुत कंदाइछंती। तुमर प्रियजन माने तुमको जंत्रणा देबारे कोनोसी कसरत छाड़ी नाहंती। जहाँ उपरे तुमे विश्वास करिथिला से तुमर विश्वास भांगी देला एवं तुमको मृत्यु मुखरे छाड़ी देला। हाँ बंधुगण, तुमर शत्रु माने तुमर घरर लक्ष्मी को बांधी देइछंती। तुमर शत्रु माने तुमर हातर लक्ष्मी को बांधी देइछंती, जहाँ जोगु तुमर समस्त परिश्रम व्यर्थ जाउछि, किंतु एबे आउ नाही। कारण बंधुगण, आगामी 7 दिन मध्यरे ग्रह एवं नक्षत्र रे एते बड़ परिवर्तन घटिबाकु जाउछि जे तुमर वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम सफल हेबाकु जाउछि। एवं सफलता परे बंधुगण, तुमे कोनोसी अहंकार को तुम मनरे प्रवेश करिबाकु दियो नाही। तुमे यथासंभव निजको माटी सहित जोड़ी रखिबा उचित, कारण तुमर चेर पृथ्वीर गभीर को व्यापीबाकु जाउछि। तेनु मु तुमको कहि देउछि जे तुमर 7 जीवनर दारिद्र्य, जेउ दारिद्र्य रे तुमे बहुत कांदिथिल, जेउ दारिद्र्य तुमर निज लोकंकु उपहास करुथिला, ताहा एबे दूर होई जिवो। बंधुगण, जेउ जिनिस पई तुमे वर्ष वर्ष धरी आग्रही थिल, ताहा तुमे एबे पाइबो। देख, एपरी किछि घटना घटिबो जहाँ तुमे 7 जीवन रे मध्य कल्पना करि नथिल। मोर तुममानंकु केवल एक छोट अनुरोध, आज मो सहित एही भिडियोटी आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु, कारण बंधुगण 7 दिन मध्यरे घटुथिबा एही अत्यंत विरल संजोगरे जेउथिरे राहु, मंगल, केतु एवं शनि बंधुमानंक सहित बृहस्पति एवं शुक्र मध्य एकाठी हेउछंती। देखंतु, जेतेबेले एही समस्त ग्रह एकाठी उलटा घुरी बुलिबे, सेतेबेले आपणंक शत्रु माने रातिरे निद हजाई देबे। एबे आपणंक नाम केवल समग्र पड़ोशी रे नुहे, बरम समग्र सहर रे प्रतिध्वनित हेब। प्रत्येक शत्रु, प्रत्येक संपर्की एबे आपणंक पाद चाटिबे। बंधुगण, मिठा बांटिबाकु प्रस्तुत हुअन्तु, कारण आपणंक जीवन रे एते बड़ खुशी आसिबाकु जाउछि जे एहा सुनी आपण मध्य पागल परि नाचिबा आरंभ करिबे। बंधुगण, देखंतु, प्रत्येक परिवार रे, प्रत्येक घरे, प्रत्येक संपर्कीयंक मध्यरे
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିର ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ କେବଳ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଘରର କୁଳଦେବୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରର କୁଳଦେବତା ଦୟାଳୁ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଆସୁଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆଗାମୀ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନେ ରହିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ, ଏପରିକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହିବେ। ଗରିବୀ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତୁମ ରାଶିରେ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁ କାଗଜ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁପ୍ତ ଥିଲା, କିଏ ଜାଣେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାହା ଖୋଲିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ତୁମର ଦୁଃଖ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା କରିପାରୁନାହଁ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି? କାରଣ ଶତ୍ରୁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଅ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁର ନଜର କେବଳ ତୁମର ଟଙ୍କା, ତୁମର ପରିବାର ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋତେ କୁହ ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ। ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା କରିପାରୁନାହଁ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହେଉଛ, କେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପଛୁଆ ଗତି ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହେଉଛ, କେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ ସାଡ଼େ ସତୀ ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛ, କେତେବେଳେ ତୁମର କିଛି ଖରାପ କାମ ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ଯାହା ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏବଂ ମୋର ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଯାହା କହିବି, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବି ଛୋଟ ସୂଚନା ଦେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କହିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବି ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବି ଗୁପ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମକୁ ତୁମର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ମାଙ୍କୁ ନ କହିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ। ତୁମର ଯେତେ ନିକଟତର ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଏହା ତୁମର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବଙ୍କ ସଦେ ସତୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଫାଟି ପଡ଼ିବ। କେବଳ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପରେ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 3 ଥର ଓମ୍ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ ଓମ୍ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ, ତେବେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ସଦେ ସତୀରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜୀବନ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ତାରାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲ ବଜାଇବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଲାଇ ଦେବେ। ଏଥିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନି ଏବଂ କେତୁ ଉଭୟଙ୍କ ଓଲଟା ଗତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତି, ସେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବିକା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରାଯାଉ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ସମାନ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ କିମ୍ବା ଏହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତି ଚଲାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଧର୍ମବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ କାହିଁକି ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ମୋର ଚାକିରି କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନ କାହିଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ହଲାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ଯାହା ତୁମ ସହିତ ଗତ 7 ଜନ୍ମରେ ଘଟିନାହିଁ, କାରଣ ମାତ୍ର 7 ଦିନର ଏହି ସମୟ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, କର୍ମ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ତୁମର କର୍ମ ସହିତ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖି ଆସୁଛ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ତୁମେ ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ ଶିଖିବ ଯାହା ତୁମର ଆଖି ଖୋଲିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ତୁମ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ କଳହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅଗ୍ନିମୟ ସ୍ୱଭାବ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ବହୁତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟଠାରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ରାହୁ ତୁମ ଘରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଏହା ତୁମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏହା ତାର ପିତାଙ୍କ କାମ କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଜରେ ଅଧିକ ଥିବା ଛାଇ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ତୁମେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ପାଇବ। ଦେଖ, ଏହି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ କଳହ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିବ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସେ, ସେହି ଝଡ଼ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଝଡ଼ ପରେ ଆସୁଥିବା ଶାନ୍ତି, ସେହି ଶାନ୍ତି ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିବ, ତେଣୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଯମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସଂଯମ ବିନା ଜୀବନ ସହଜ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଯମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି କହନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିପାରେ, ପରିବାର 2 ଭାଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟର କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଘର ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଝଗଡ଼ା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁ କରିଦିଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସବୁଠି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାର ଉପାୟ କହିବି। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନିରନ୍ତର ଝଗଡ଼ା, କଳହ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପରିବାରରେ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ
ସ୍ନେହ କିମ୍ବା ଭାଇଚାରା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଉଚିତ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ହଁ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଏହା କର ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହାର ମୁଖା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ମୁଖା ଦେଖିବା ପରେ ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଦେଖ, ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ମିଛ, ଛଳନା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସହିତ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯାହା ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କାରଣ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଆମର ଡଙ୍ଗାକୁ ନଦୀ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉ, ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ପାର କରିନଥାଉ। ନଦୀ ଶାନ୍ତ କି ହିଂସାତ୍ମକ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀରେ ଅନେକ ପଥର, ଅନେକ ପଶୁ, ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି 7 ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ମୁହଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଟିକେ କଠିନ କର, ଏହି ହୃଦୟକୁ ଦୁର୍ବଳ ରଖ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟ ପରେ ତୁମର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ଚାପ ଆହୁରି ଟିକେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପୂଜା କର, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରାମ ପାଇବ। କାରଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଗ୍ରହ ଆମକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପରିବାର ଆମକୁ ଦେଉନାହିଁ, ସେହି ଶାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ପୂଜା କରୁ, ତେବେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆମ ଖୁସି ଲେଖିବାରେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖ ଯେ ଯଥାସମ୍ଭବ ରାତିରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଅ। କାରଣ ତୁମର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଛି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ, ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ରାତିରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଅ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଅ। ତୁମକୁ ଅଧିକ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ବସି ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ମିଶା। ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖି ମିଶା, ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିପାରିବ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ସେଠାରେ ବସିପାରିବ। କେବଳ ସେଠାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟା, ତାହା ପ୍ରେମ, ପରିବାର, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉ, ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି ତୁମେ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ଘଟିପାରେ, ତୁମ ସହିତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଭୟ ତୁମକୁ ଘାରିପାରେ। ଏହି ଭୟ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଧା ଦେବ। ଏହା ତୁମର ପ୍ରଗତି ପଥରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତୁମର ପ୍ରଗତି ପଥର ପାଲଟିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ଭୟ ତୁମକୁ ଘାରିବ କାରଣ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ହେବ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଯିବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏହା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଏହା ହେବ। ଭୟ ତୁମକୁ ଘାରିପାରେ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ଯାହା କର, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମର ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କର କାରଣ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ପୂଜା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ
जदि तुमे भय अनुभव करने लगिल तेबे चिंता कर नहीं बंधुगण, कारण बालाजी महाराज तुम उपरे तांकर आशीर्वाद वर्षा करिवे। कारण ग्रह तुमर जीवनर सुरक्षा को आहुरी सहज करिदेब बंधुगण, एवं देवी लक्ष्मी तुमर धन वृद्धि करने को जाउछंती। बंधुगण, धन निश्चित भावरे सबु दिगरु आसिब, एहा निश्चित। गत अनेक वर्ष धरी अटकी रहितिबा काम एबे द्रुत गतिरे आगकु बढ़िबाकु जाउछि। बंधुगण, एबे तुमर समस्त काम शीघ्र हेबाकु जाउछि एवं एही गति निश्चित। मु तुमको कहिबाकु चाहूछि जे गत किछि वर्ष धरी अर्थात तुमर पूर्व जीवनरु एपर्यंत तुम जीवनरे घटितिबा घटनागुड़िक तुमको बहुत कंदाइछि, किंतु वर्तमान भविष्यतरे घटुतिबा घटनागुड़िक तुमको जीवनर प्रकृत खुशी देब। हठात तुमे काहाकु भेटिबो एवं सेही व्यक्ति जणे अजणा व्यक्ति हेबो एवं जेतेबेले तुमे सेही अजणा व्यक्ति को भेटिबो तुमे तुमर भविष्यत जीवन पई एक नूतन दिग पाइबो। एहा एपरी घटे, आमे एक भिन्न दुनिया रे बंचुछु। आमर सेही दुनिया बहुत शून्य, दुनिया रे किछि नुआ घटुछि नहीं बंधुगण, किंतु हठात आम जीवन जणे व्यक्ति आसे, से आमको एक नूतन दिग देखाए। तेनु मु तुमको कहिबाकु चाहूछि जे जेउ व्यक्ति सेही दिग देखाए से जणे भगवानଙ୍କ ठारू कम नुहे, कारण सेही व्यक्तिଙ୍କ पाखरे रही आमे आम जीवन रे बंचिबार कला शिखु, आमे खुशी रहिबार कला शिखु, आमे सर्वदा तांको सहित जोड़ी रहिबाकु चेष्टा करू। तापरे सेही व्यक्ति आमको कही थाए आमे आउ कौन करिबा उचित एवं सेही व्यक्तिଙ୍କ आगमन परे जीवन प्रति आमर दृष्टिकोण मध्य बदली जाए। तेनु एहा संभव जे सेही व्यक्ति जीवन साथी भावरे आसीपारे, बंधु भावरे आसीपारे, किंतु से निश्चित भावरे आपणଙ୍କ जीवनरे आसीबो एवं सेही व्यक्तिଙ୍କ आगमन परे आपणଙ୍କ जीवनर सूत्र संपूर्ण भावरे बदली जिवो। तेनु बंधुगण, जदि केही आपणଙ୍କ जीवनरे आसुछंती तेबे निश्चित भावरे सेही व्यक्तिଙ୍କୁ संपूर्ण भावरे विश्वास करंतु, कारण विश्वास बिना बंधुता, विश्वास बिना संपर्क, विश्वास बिना संपर्क सर्वदा आपणଙ୍କୁ असुविधारे पकाइब। बंधुगण, एवं मु आपणଙ୍କୁ कहिबाकु चाहे जे समय सहित आपणଙ୍କ जीवनर जेकोनसी मुहूर्तरे सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। सेगुड़िक जेकोनसी मुहूर्तरे आसीपारे, हार मानिबा परिवर्ते बंधुगण आपणଙ୍କୁ यथाशीघ्र सेही सुजोगर सुजोग नेबाकु पड़िबो। आपणଙ୍କୁ सेही जीवंत शक्ति प्रति कृतज्ञ हेबाकु पड़िबो, जहाँ आपणଙ୍କୁ भितरु आगकु बढ़िबा पाई शक्ति देबो। कारण अनेक थर आमर अंतरात्मा एते शून्य होई जाए जे आमे आम जीवनर निष्पत्ति नहीं पारु नाहु। आमे आगकु बढ़िबाकु एते भय करू जे आमे सफल होई पारु नाहु। तेनु मु आपणଙ୍କୁ कहिबाकु चाहे बंधुगण, आपणଙ୍କ रास्तारे आसुथिबा प्रत्येक परिस्थिति रे आपणଙ୍କୁ खोजिबाकु पड़िबो नुआ संभावना, तुमर विश्वास। तुमे एहाकु बजाय रखिबाकु पड़िबो जे शनिदेव तुम जीवन रे उन्नति एवं प्रगति पाई द्वार खोलिबाकु जाउछंती बंधुगण। एवं एहा निश्चित, कारण जदि तुमर आजी जीवन रे समस्त सुविधा एवं विलास अछि एवं तुमर सबुकिछि किनिबा पाई पर्याप्त टंका अछि एवं तुमर मनरे कोनोसी भय नाही बंधुगण, भूलंतु नाही जे एपरी एक समय आसीपारे जेतेबेले तुम पाखरे खाइबाकू किंबा कोनोसी स्थानकू जिबाकू पर्याप्त टंका रहिबो नाही। एपरी एक समय आसीपारे जेतेबेले एपरी भय आसीबो बंधुगण, एवं सेही भय एपरी हेबा उचित नुहे जे तुमे गरीब होइजिबो एवं तुमठारू सबुकिछि छड़ाई नियाजिबो। भय हेबा उचित, कारण परमेश्वर देखुछंती। जदि आजी तुमर पर्याप्त धन अछि एवं सबुकिछि भल चलिछि तेबे परमेश्वरंकु भूलंतु नाही, कारण परमेश्वर हेउछंती दाता एवं तांको सम्मुखरे सबुकिछि संभव। हाँ बंधुगण, कारण जदि परमेश्वर देई पारंती तेबे परमेश्वर मध्य छड़ाई नहीं पारंती। तेनु जीवन रे खुशी थिले मध्य तुमे किछि भूल करिबा उचित नुहे किंबा तुमर परमेश्वरंकु भूलिबा उचित नुहे। जदि तुम जीवन रे बहुत दुख अछि, बहुत जंत्रणा अछि, तुमे बहुत कष्ट पाउछ, तुमे बहुत संघर्ष करूछ, तेबे चिंता कर नाही। एपरी एक समय आसीबो जेतेबेले तुमर सबुकिछि एवं एते किछि रहिबो जे तुमे अत्यधिक आनंदित हेबो नाही।
ତୁମେ ତ ଅମ୍ଳାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହି ଦୀପାବଳି ନିକଟରେ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତୁମର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ବସି ରୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମାଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ପୃଥିବୀ ମାତା ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ଆସ, ତୁମର ନିଜ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ରୂପରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କର। ଯଦି ଏକ ମାଛ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ତାହା ମରିଯିବ କାରଣ ଏହା ତାର ଉତ୍ସରୁ କଟିଯାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଏକ ଗଛ ମାଟିରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶୁଖିଯିବ କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ସରୁ କଟିଯାଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛୁ କାରଣ ଜୀବନ କେବଳ ତାଙ୍କଠାରେ ବାସ କରେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ରାତାରାତି ଏତେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହ। ସେଠାରୁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ମିଳିବ, ସେଠାରୁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ତୁମେ ସକାଳେ 10 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଖବରକାଗଜ 10 କିଲୋରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷର ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟ ସମୟର। ତୁମେ ସେହି ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସଫଳତା ନିଜେ ଆସିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ ଏବଂ ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି 2-3 ମାସ ପରେ ଭାବିବ ଯେ ଏବେ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ଘଟିବ। ଯଦି ଏହା ହେବାକୁ ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ଏବେ ଆସିଛି, ତେବେ ତାହାର ଲାଭ ନିଅ। ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏହି ସମୟରେ କର। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କର। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଭାବୁଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କର। ଯଦି ତୁମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି, ତେବେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଭାବ। ନିଜ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜ। କେବଳ ଏହି ସମୟରେ କର।